السلام علیکم دوستو، سب سے پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے، اس کے بعد آتے ویڈیو کے ٹاپک پر۔ ناظرین، کیا 27ویں آئینی ترمیم عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے پاس ہوئی ہے؟ کیا ایک فارم 47 کے منتخب وزیر اعظم کے پاس اس طرح کا اختیار ہے کہ وہ تاحیات کسی کو استثناء دے؟ کیا 27ویں آئینی ترمیم میں قوم کو کوئی فائدہ ہے؟ کیا 27ویں آئینی ترمیم قوم کے مفاد میں ہوا ہے؟ آئیے ویڈیو دیکھتے ہیں مصطفیٰ نواز کوکر کے مدلل گفتگو، پھر بعد میں اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ بالکل حیت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے اور اب 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے۔ کتنا وزن ہے اپوزیشن کے اس میں کہ ایک تحریک کی صورت آپ جا پائیں گے؟ تحریک کوئی آغاز ہوگا کسی تحریک کا؟ جی شکریہ اسما بہن۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے پاس ایک مینوفیکچرڈ نمبرز موجود ہیں۔ وہ نمبرز مینوفیکچر کرنے میں سپریم کورٹ کا باقاعدہ ایک کردار تھا، جس میں ریزرو سیٹس کا فیصلہ ان کے حق میں کیا گیا۔ جو سیٹیں واضح طور پر تحریک انصاف کا حق تھیں وہ ان سے لے کر مال غنیمت کے طور پر ان میں بانٹ دی گئی، ان کو نمبرز مل گئے۔ پھر اس کے بعد درجنوں ایم این ایز اور سینیٹرز ان کو نااہل کیا گیا، اور نااہلی کے بعد بائی الیکشنز میں انہی کے لوگ آ گئے۔ تو یہ ایک مینوفیکچرڈ پارلیمنٹ ہے پوری۔ 8 فروری کے الیکشنز تو ویسے ہی تو نمبرز ان کے پاس ہیں، یہ اس مینوفیکچرڈ اکثریت کی بنیاد پر جو چاہے مرضی یہ کرتے پھریں۔ ہمارا کام ہے اس کو اپوز کرنا، پاکستان کے لوگوں کے سامنے رکھتے جانا کہ یہ جو کام کرتے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ چیزیں، یہ فلاز ہیں اور یہ خلاف آئین ہے، یہ ہمارے سوشل کانٹریکٹ کے اگینسٹ ہے، یہ آئین کے بنیادی تصور کے خلاف ہے۔ اور یہ صرف ہمارا کام نہیں ہے لوگوں کے سامنے رکھنا، اب جوڈیشری کے اندر بھی اس کے اوپر ایک ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، وکلاء برادری کے اندر بھی ایک ریزنٹمنٹ موجود ہے۔ جج صاحبان کے کچھ کے استعفے بھی سامنے آ گئے، شاید آنے والے دنوں میں مزید استعفے بھی آ جائیں۔ The point is کہ وہی چیز جو آپ ایک بہت کنٹینشیس طریقے سے کر رہے ہیں، کانٹروورشل طریقے سے کر رہے ہیں۔ 18ویں ترمیم جب پاس ہوئی تھی تو اس کو تقریباً 9 مہینے کنسلٹیشنز میں لگے۔ ان 9 مہینوں کے اندر اخبارات میں بھی اشتہار دیے گئے کہ اگر کسی شہری کو اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے تو وہ کمیٹی کو خط لکھ کر آگاہ کر سکتا ہے۔ یہاں پر 2-3 دن میں آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جس کے فار ریچنگ کانسیکوینسز ہیں، جو سٹیٹ کا سٹرکچر چینج کر رہی ہیں، آپ وہ لے کر سامنے آ جاتے ہیں، 2 دن میں پاس کرا لیتے ہیں، تو وہ کیسے ایکسیپٹیبل ہو جائے گی؟ اعتراض امینڈمنٹ پہ نہیں ہے، اس کے طریقہ کار پہ ہے۔ امینڈمنٹ کے اوپر بھی ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اس کا بنیاد جو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا بنیادی سٹرکچر ہے، اب اگر ایگزیکٹو آپ یہ باقی اور ساری باتیں چھوڑ دیں کہ جوڈیشری ایگزیکٹو کتابیں ہوئی نہیں ہوئی، کہیں دنیا کا ایسا کوئی ملک ہے ادر دین ڈکٹیٹرشپس اور بنانا ریپبلکس اور فیلڈ کنٹریز کہ جہاں پہ وزیر اعظم چوز کرتا ہے آئینی کورٹ کا سربراہ؟ بتائیے۔ اور حکومت کا دعویٰ ون ٹائم دیکھیں کر تو لیا، تو جتنا عرصہ تک وہ رہیں گے ون ٹائم میں تو اپوزیشن کا، انسانی حقوق کا، میڈیا کا، مخالف آوازوں کا رگڑا تو نکل چکا ہوگا۔ اور پھر جو امپورٹنٹلی کہ اچھا، یہ جو آپ پوائنٹ بتا رہے ہیں، سوری آپ کو انٹرپٹ کیا، یہ سارے پوائنٹس قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر کیا اپوزیشن نے پیش کیے؟ کیا جو متحدہ آپ کی اپوزیشن تھی، محمود خان اچکزئی صاحب بھی تھے، کیا انہوں نے یہ اعتراضات ریکارڈ کا حصہ بنائے؟ اور اگر نہیں بنائے تو کیوں نہیں بنائے؟ کیا قومی اسمبلی اور سینٹ میں کیا اپوزیشن لیڈر موجود ہیں؟ یہ دنیا کی تاریخ کے اندر پارلیمانی نظام جہاں پر موجود ہے وہاں پر کہ آپ نے آئین کے اندر ترامیم کر ڈالی اور اپوزیشن لیڈرز کی کرسیاں خالی ہیں۔ دیکھیے اب یہ تو ایسی چیزیں ہیں جو تاریخ میں ان کا پیچھا کریں گی، اور ان کا بھی۔ اچھا، ان کا جو پیچھا ہوگا وہ جو آپ کی بات کاٹ رہی ہوں کہ آپ نے کہا اپوزیشن، آپ کا تو زیادہ، پھر میں عقیل صاحب سے پوچھوں ذرا کہ ججوں کی تحریک چلے گی کہ نہیں، لیکن آپ کا پیچھا کیوں نہیں ہوگا ویسے کہ 27ویں ترمیم کے لیے جتنی آپ نے ایڈوکیسی کی، اس سے پہلے 26ویں ترمیم کے لیے کیا پیپلز پارٹی اسی طریقہ کار کے اوپر ہے جس طرح سے ماضی میں باقی جماعتیں؟ ہم تاریخ کو بالکل، تاریخ سے تو کوئی بھاگتا نہیں ہے، تاریخ آتی ہے، لیکن جو چیزیں ہم نے اس 26ویں آئینی ترمیم میں یا 27ویں آئینی ترمیم میں جو چیزیں ہم نے لی ہیں، جو حکومت کا جو ڈرافٹ تھا، جو حکومت کی کوشش تھی، خواہ وہ این ایف سی ایوارڈ ہو، خواہ وہ پروونشل اٹانومی میں 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہو،
या एक ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर डुअल नेशनलिटी या ओवरसीज़ को टारगेट करना, एक मैसेज ये जा रहा था कि ओवरसीज़ को, तो ऐसी चीज़ें भी तो हमने तारीख में, वो पीपल पार्टी का एक क्रेडिट भी जाता है। ठीक है, जहाँ अगर जो तरमीम हुई है जिस पे देखा जाएगा कि तारीख में ये गलत साबित होती हैं, सही साबित होती है, इससे कई तरमीम पहले हुई जिनका इस आइन को फ़ायदा, आइन का 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और ये पीपल पार्टी उसकी वारस अपने आप को आज भी समझती है, तो उसका क्रेडिट कितना पीपल पार्टी को दिया जाता है। अभी आप पे ये इल्जाम लगता है कि आपने उसी पीपल्स पार्टी को जो और उसी आइन को जो कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था, उसको आपने जो है वो देखिए, अब मेरे ख्याल में जो अगर तो ये तरमीम जो जिस पे तनकीद हो रही है, ये वक्त साबित करेगा कि ये ठीक हुई हैं या गलत हुई हैं। अगर इस पे ठीक होगा तो क्रेडिट फिर पीपल पार्टी को नहीं दिया जाएगा, फिर क्रेडिट कोई और लेने आ जाएगा। मतलब कैसे क्रेडिट लेकिन अगर गलत होगा तो तनकीद भी तो सिर्फ पीपल पार्टी देखे, जो चीजें हमने प्रोविंशियल टाइम इस मुल्क में सबसे बड़ा था कि 18वीं तरमीम को रोल बैक करना है, NFC वार्ड के ऊपर था, उसके ऊपर आपको पता है पीपल पार्टी ने मजिस्ट्रेसी का निज़ाम बहाल करने की कोशिश की जा रही थी, हुकूमत की वो था कि फिर हम दोबारा 50 साल पीछे जाएं, दोबारा एग्जेक्टिव जो सेपरेशन ऑफ पावर्स हुई है, जो पुलिस ऑर्डर आया है, इतनी बड़ी गेम मतलब प्रैक्टिस हुई है, फिर उस पर वापस जाने की कोशिश की जा रही थी। उन सारों के ऊपर तो स्टैंड भी तो पीपल पार्टी ने लिया, बाकी जमातों ने तो पार्लियामान के अंदर होते हुए भी स्टैंड नहीं लिया ना, इससे ही नहीं लिया। तो आपको लगता है कि NFC बच जाएगा, 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होगी, 28वीं फिलहाल तो मुझे यही लगता है बच जाएगा। अब आगे जाके क्या होता है होगा, तो फिर मेरे ख्याल में अब इस स्टांस से तो हम नहीं पीछे हटेंगे, ना हटना चाहिए। तो बैरिस्टर साहब आप क्या कहेंगे कि वाकई अब तो आप 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं, 27वीं तरमीम तो अपनी जगह रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चाहता तो मैं था कि आप मुस्तफ़ा के बाद जो है वो मैं उसकी तमाम जो बातें मेरे नहीं, आपने नोट कर ली है, मुझे पता है। मैं रिस्पॉन्ड करूँ, नोट मैं बाज़ाब्ता तौर पर तो नहीं की, लेकिन मेरे जहन में ज़ाहिरी बात है वो नोटेड हैं कुछ चीज़ें, कोशिश करूँगा कि उन तमाम को एड्रेस करूँ। लेकिन अच्छी बात है, इन हाइंडसाइट नाउ मैं समझता हूँ आपने चंद साहब को ले लिया तो काफ़ी चीज़ें उसमें क्लैरिटी भी आ चुकी है। पहली बात मेरे भाई ने की कि वज़ीर आज़म ने लगाया आईनी अदालत के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनको। अमेरिका में भी इसी तरह ही होता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस लगते हैं, उनको प्रेसिडेंट ही लगाता है और फिर उसकी सेनेट की एडवाइस और कॉन्फर्मेशन, उसका कंसेंट होता है। जो कांग्रेशनल हेयरिंग्स होती है उसकी सेनेट की कॉन्फर्मेशन हेयरिंग्स, तो ये तो दुनिया के दीगर ममालिक में भी इसी तरह ही है। और ये वन टाइम, क्योंकि आपने निशानदेही की और वाकईतन हमने इस दफा वहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होता है ना बैरिस्टर साहब। देखिए, वहाँ पे भी अमेरिका के इलेक्शन के प्रोसेसेस के ऊपर भी कई जगहों पे एनोमलीज हो सकती हैं और हुई भी हैं। ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल 100% ही जो है, आई एम श्योर कि कुछ कंस्टिट्यूंसीज में, कुछ हलकों में कोई ना कोई जो है एबनॉर्मल चीज़ें आई होंगी सामने, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, उनका प्रोब होना चाहिए। बिल्कुल मैं ये वाज़ेह तौर पे कहता हूँ। जिस तरह हमने RTS और RMS की बात करते हैं, तो बिल्कुल हम कहते हैं कि अगर कहीं आपने कोई ऐसी चीज़ देखी है उसकी निशानदेही करें, उसको बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक उसको प्रोब होना चाहिए और होगा। ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की बात की, जो पॉइंट उन्होंने एड्रेस किया, मैं उस पर भी कर सकता हूँ। मुझे पूरा आइन उठा के बता दें कहाँ पे लिखा है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वहाँ पे हाउस के अंदर होना ज़रूरी है। स्पीकर ने ये भी तो नहीं लिखा कि आप उनको स्पीकर से ये सवाल पूछा गया। देखिए, एक रवायत है ना, एक रीत है। स्पीकर साहब से ये सवाल किया गया, आपने अभी तक हमारा आईनी तरमीम हो रही है, आपने अभी तक हमारा लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और उसका फैसला नहीं किया। उन्होंने कहा देखें, बाद में ये चीज़ें आ जाती हैं, अदालत में ये चैलेंज हुई हैं, अदालत से एक हतमी फैसला आ जाए। यहाँ पे कई लोग ऐसे हैं कि जो रिकाउंटिंग के बाद भी वापस आए हैं इसी हाउस में, और हुआ इस तरह, ये नहीं है कि नहीं हुआ, कोई एनॉमली नहीं है। ये उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने बताया कि ऐसे ना हो कि फिर बाद में आप जो है कहें कि जी आपका बंदा वापस आ जाए। और अगर इलेक्शन पे आपको लगता है कि वो वापस आएंगे? देखिए, उन्होंने एक स्टे ऑर्डर लिया था, फिर अभी जाहिर बात है स्टे ऑर्डर तो विकेट हो गया, पेशावर हाई कोर्ट से विकेट हुआ, लेकिन स्टे ऑर्डर तो लिया था अपनी रिकाउंट के खिलाफ भी। उमर अयूब साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छा, अभी आपने कहा कि इलेक्शन को अगर चाहे तो कुछ हलकों को प्रोब किया जा सकता था। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपकी पूरी हुकूमत ने एक आईनी तरमीम इसलिए रूशनास करवाई कि शायद चंद इलेक्शन जो है वो खुल जाए? नहीं, और कहीं इलेक्शन नल एंड वॉइड हो। मेरे प्रोग्राम पे खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा, मैं ये समझता हूँ ख्वाजा साहब ने बिल्कुल बात की, आपके प्रोग्राम पे जो बात की, मैं बिल्कुल कॉग्निजेंट हूँ उस बात का, मेरे जहन में वो बात बिल्कुल रिफ्रेश हो चुकी है आपके शो में जो बात उन्होंने की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर अगर जब हम बैठे थे
اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن کی جو کمیٹی تھی وہاں پہ یہ ڈیمانڈ نہیں رکھی گئی ہمارے سامنے. وہاں پہ تو خالی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ 804 کو رہا کریں، اور جس طرح بھی آپ نے کر. دوستو تو ویڈیو آپ نے دیکھی، اب آپ ہی فیصلہ کر لیجیے کہ کیا 27ویں آئینی ترمیم قوم کے وسیع تر مفاد میں ہوئی ہے یا چند شخصیات کے اپنے ذاتی فائدے کے لیے ہوئی ہے. تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ہر وقت پہنچتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.